बुझ्नु भन्दा पहिला you need to know about something about your thyroid gland है. So thyroid gland भनेको के हुन्छ? हाम्रो यो नेकबाट ट्राकिया आएको हुन्छ. So ट्राकिया को जस्ट अगल बगलमा we have a lobe. जस्ट अगल बगलमा यसको माथि यसरी हुन्छ. So we have a thyroid gland in our neck, anterior part of our neck, right? So this is anterior neck. This is anterior neck. यसमा चाहिँ ट्राकिया हुन्छ है. ट्राकिया को जस्ट माथि थाइरोइड ग्ल्यान्ड को दुईटा लोब हुन्छ. दिस इज द राइट लोब अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड. दिस इज द लेफ्ट लोब अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड. Right lobe of thyroid gland, left lobe of thyroid gland, and the part that connects right and left lobe. दुवै लोब लाई कनेक्ट गर्ने पार्ट लाई we say this is isthmus. We say this is isthmus. Right? So we have right lobe, we have left lobe, and we have isthmus. So now तिमीहरुको क्वेशन आउँछ थाइरोइड ग्ल्यान्ड को फंक्शन मा है. सो थाइरोइड ग्ल्यान्ड जुन छ, थाइरोइड ग्ल्यान्डले धेरै कामहरु गर्छ. जसमध्ये यसले हार्मोन बनाउँछ T3, T4, serotonin. TSH is produced by pituitary gland, right? So you are always confused. TSH चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डले बनाउँदैन. TSH is secreted by anterior pituitary gland. थाइरोइड ग्ल्यान्डले बनाउँदैन है. सो T3 इज ट्राई आयोडो थाइरोनिन. T4 इज टेट्रा आयोडो थाइरोनिन. एंड वी हैव कैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन को काम के हो? इट डिक्रीजेस blood calcium level. Very important. तिम्रो क्वेशन आउँछ which of the following hormone decreases blood calcium level or decreases bone resorption? That is calcitonin. So blood calcium level लाई यसले घटाउँछ. blood calcium level लाई यसले घटाउँछ. So अब तिमीले यो भन्नु पर्यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड जुन छ यो कुन ट्राकियल लेभलमा हुन्छ? एट विच ट्राकियल लेभल? कुन ट्राकियल लेभलमा हुन्छ? थाइरोइड ग्ल्यान्ड जुन छ कुन ट्राकियल लेभलमा हुन्छ? भन. एनीबडी? हेलो. So this is very important. So we know how many tracheal levels are there. कतिवटा tracheal रिङहरु हुन्छ? थाहा छ कि छैन? कतिवटा हुन्छ? So trachea is a C-shaped cartilaginous structure है. C-shaped हुन्छ है. जसरी यो सिलिन्ड्रिकल शेप भयो. सो यसरी चाहिँ गोलो आएर पछाडीबाट चाहिँ च्याप्टो हुन्छ है. यसरी चाहिँ गोलो आउँछ, पछाडीबाट चाहिँ यसको. सो सी शेप्ड कार्टिलेज हुन्छ. त्यो सी शेप्ड कार्टिलेज को C5 C6 सरी भर्टेब्रल लेभल चाहिँ C5 C6 तिर हुन्छ. ट्राकियल लेभल चाहिँ 3rd to 5th ट्राकियल रिङ. 3rd to 5th ट्राकियल रिङ सँग हुन्छ. सो ट्राकिया इज मेड अफ रिङ. दिस इज one ring, this is another ring, this is another ring. So in this way tracheal rings haruko माथि हुन्छ. Now you guys to know what are the functions of thyroid gland. Functions of T3 and T4 you need to know. So what are the functions of T3 and T4? Anybody? Growth and development. First function is growth and development. Very good. Anything else? Hello.
सो जबसम्म तिमीलाई फंक्शन्स थाहा हुँदैन तबसम्म तिमीलाई यसको खराबीले के हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन। फर एक्जाम्पल one of the main function of thyroid gland is growth and development of organs, tissues. It helps in growth and development of organs and tissues. Then what is the other function? It helps in maturation of bone. What it does? It helps in maturation of bone. Bone like mature गर्ने काम गर्छ. Then it also have other functions. For example, it helps in maturation of skeletal system. यसले चाहिँ skeletal system लाई mature गर्ने काम गर्छ. Then it helps in maturation of nerves. Right? It helps in maturation of nerves. Then it also helps to regulate. It also helps to regulate growth hormone. यसले चाहिँ growth hormone लाई regulate गर्ने काम गर्छ. What it does? It helps in regulation of growth hormone. Then it also helps in generation of heat. हाम्रो बडीमा heat generate गर्ने काम पनि यसले गर्छ by controlling the metabolic rate, है, by controlling the basal metabolic rate. हाम्रो मेटाबोलिजम लाई यसले कन्ट्रोल गर्छ. यो कन्ट्रोल गरेर यसले चाहिँ हाम्रो हिट को जेनेरेसन मा काम गर्छ. Then it also influence mood and behavior, right? Mood अनि behavior लाई influence गर्ने काम गर्छ. And it also helps in fetal development. यदि प्रेग्नेन्ट आइमाई छ भने fetal development मा यसले हेल्प गर्छ. मोस्टली न्यूरोलॉजिकल डेभलपमेन्ट. मोस्टली कुन डेभलपमेन्ट? न्यूरोलॉजिकल डेभलपमेन्ट. सो यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने जब हामीले हाइपोथाइरोइडिज्म अनि हाइपरथाइरोइडिज्मको बारेमा पढ्छौं त्यो बेला चाहिँ हामीले यो फंक्शन्सहरुको बारेमा थाहा हुनुपर्छ. किन हाइपोथाइरोइडिज्म भनेको थाइरोइडको सिक्रेसन चाहिँ कम हुनु, हाइपरथाइरोइडिज्म भनेको थाइरोइडको सिक्रेसन चाहिँ बढ्नु. सो let us talk about hypothyroidism. And simultaneously we will talk about hyperthyroidism, right? So first one is hypothyroidism, second one is hyperthyroidism. So what happens? Hypothyroidism, hypo भनेको decrease, है, थाइरोइडिज्म भनेको थाइरोइड को फंक्शन, है, थाइरोइडिज्म भनेको थाइरोइड फंक्शन. सो हाइपोथाइरोइडिज्म भनेको डिक्रीज्ड थाइरोइड function, decreased thyroid function. So what is the function of thyroid? To secrete. The function of thyroid is to secrete T3 and T4. So in case of hypothyroidism, hypothyroidism मा के हुन्छ? हाम्रो T3 will decrease and T4 will decrease. किन थाइरोइड को फंक्शन्स कम भइरहेछ. यसलाई अब यसले चाहिँ फिडब्याक पठाउँछ हाइपोथालामसमा. हाइपोथालामसले सीआरएच रिलीज गर्छ. त्यसले चाहिँ अब यो जब घट्छ त्यो बेला चाहिँ टीएसएच को मात्रा बढ्नु पर्छ. सो हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्डले यसको फिडब्याक को कारणले टीएसएच को लेभल टीएसएच को लेभल बढाइदिन्छ, है, टीएसएच को लेभल बढाइदिन्छ. सो हाइपोथाइरोइडिज्म मा टीएसएच will be decreased, T3 and T4 will be increased, है. सिमिलरली हाइपरथाइरोइडिज्म भनेको increased thyroid function, है, थाइरोइड को फंक्शन इंक्रीज हुनु. सो increased thyroid function भनेको
there will be increased T3 and T4 levels. So if T3 and T4 is increased, there will be decreased TSH level. So कहिले पनि हाइपर अनि हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ TSH इंक्रीज एन्ड डिक्रीज भएर हुँदैन. हाइपर भनेको TSH डिक्रीज हुन्छ, हाइपो भनेको TSH इंक्रीज हुन्छ. सो हामीले हेर्ने भनेको T3 T4 बढिरहेछ हाइपर, T3 T4 कम भइरहेछ भने हाइपो है. नाउ you guys need to know about the clinical features, right? What are the clinical features of thyroid disorder? Very important. So, thyroid gland almost affects all the organs of our body, right? So, we have clinical features, hypothyroidism and hyperthyroidism. So what happens to basal metabolic rate? Basal metabolic rate यो भनेको हाम्रो मेटाबोलिजम कति स्पिडमा भइरहेछ, हाम्रो शरीरमा मेटाबोलिजम कति स्पिडमा भइरहेछ. सो इन केस अफ hypothyroidism, basal metabolic rate is decreased. Hypothyroidism ma basal metabolic rate is decreased. In case of hyperthyroidism, basal metabolic rate is increased. Right? Body को metabolism decreased अनि increase हुने काम गर्छ. हाइपो मा decrease हुन्छ, हाइपर मा चाहिँ increase हुन्छ. Other thing, sensitivity to catecholamines. So you know what is catecholamines? सुन्या छ कहिले? So catecholamines are the hormone. For example, adrenaline, noradrenaline, dopamine. So these all are catecholamines. Catecholamines are a group of hormone. So जब हाइपोथाइरोइडिज्म हुन्छ catecholamines को मात्रा घटिहाल्छ, सेन्सिटिभिटी घटिहाल्छ. हाइपरमा चाहिँ यो सेन्सिटिभिटी बढ्छ. अब हेर, एड्रेनालिन अनि नोरएड्रेनालिनले के काम गर्छ? दे एक्ट एज आइनोट्रोपिक एजेन्ट. सो हाइपोथाइरोइडिज्ममा हार्ट रेट घट्न सक्छ, बीपी घट्न सक्छ, कार्डियक आउटपुट घट्न सक्छ. किन? sensitivity to catecholamines is getting decreased. Catecholamines को sensitivity हुन्छ त्यो decrease भइरहेछ. Then we have let us talk about general features. General features मा we have features of mixed edema. So what is mixed edema? Mixed edema is severe form of hypothyroidism, right? Hypothyroidism. पुरै जिउ भरि स्वेलिङ हुन्छ है, जेनरलाइज्ड स्वेलिङ अकर्स है, जेनरलाइज्ड स्वेलिङ हुन्छ, बडी स्वेलिङ, जेनरलाइज्ड बडी स्वेलिङ हुन्छ, मान्छेलाई एकदम गाह्रो हुन्छ. सो टिपिकल लुक आउँछ, पुरै जिउ नै फुलेर आउँछ. त्यो मान्छेलाई सर्टनेस अफ ब्रेथ हुन सक्छ, सास लिन अप्ठ्यारो हुन सक्छ, चेस्ट पेन हुन सक्छ. सो दैट इज सिभियर फर्म अफ हाइपोथाइरोइडिज्म इज नोन एज मिक्स्ड एडिमा. मान्छे कोमामा जान सक्छ, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड एडिमा कोमा है. एकदम खतरनाक के भनिरहेछौ? हाइपोमा हुन्छ. हाइपरथाइरोइडिज्म इज नोन एज थाइरोटोक्सिकोसिस क्राइसिस. त्यसमा पैल्पिटेशन हुन्छ, सिभियर सर्टनेस अफ ब्रेथ हुन्छ, चेस्ट पेन हुन्छ, एन्जाइटी हुन्छ, पुरा रेस्टलेसनेस हुन्छ. कुनै कुनै मान्छे किन जोड-जोडले पैल्पिटेट गर्छ कि तिम्रो मुटु डुक डुक गरेको बाहिरबाट हेर्छौ है, बाहिरबाट हेर्छौ.
द्याट इज हाइपरथाइरोइडिजम वाइ बिकज क्याटेकोलामाइन्स को सेन्सिटिभिटी हुन्छ त्यो बढिरहेको छ हार्टलाई जोड जोडले कन्ट्र्याक्ट गर्छ बीपी बढाउँछ स्ट्रोक हुन सक्छ हार्ट अट्याक हुन सक्छ त्यस्तो मान्छेहरुमा सो एउटा केस थियो हिजो हाम्रो हस्पिटलमा त्यो केस क्लिनिकमा आयो त्यो केस कम्प्लेन लिएर आयो प्याल्पिटेसनको धेरै दिनदेखि उले अलिअलि छाती दुखिरहेको थियो हामीले अस्कल्टेट गर्दाखेरि बहिनीले पनि अस्कल्टेट गर्दाखेरि भन्छ डुबडुब भइरहेछ है तर त्यो पेशेन्ट एट्रियल फिब्रिलेसनमा थियो एट्रियल फिब्रिलेसन भनेको हार्ट रेट हुन्छ डुक 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 यो नर्मल हो डुक 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 इरेगुलर यदि हार्ट रेट इरेगुलर छ पल्स इरेगुलर छ नट हार्ट रेट पल्स इरेगुलर छ भने त्यसले चाहिँ हामी एट्रियल फिब्रिलेसन भन्न सक्छौं त्यसको लागि इसिजी गर्नुपर्छ इसिजी मा के कुराहरु देखिन्छ तिम्रो लेभलमा चाहिएन सो त्यो पेशेन्टको इसिजी गर्दाखेरि एएफ थियो त्यो पेशेन्टलाई हामीले बीटा ब्लकर्स दियौं अल्ट्रासाउन्ड गर्ने बेलामा पेशेन्ट वेन्ट इन्टु हाइपोग्लाइसेमिया पेशेन्टलाई सुगर लेभल कम भएर धेरै बेरसम्म अल्ट्रासाउन्डको लागि भोकै थियो त्यो पेशेन्ट नजिकको हस्पिटल लग्यो भन्छ इन्टुबेट गर्नुपर्छ उनीहरुलाई थाहा छैन सुगर लेभल कम छ कि छैन मैले चाँडै लिएर आउनु बिएचसी त्यहाँ चाहिँ त्यसको सुगर लेभल म्यानेज गरियो है पेशेन्ट पुरै हाइपोमा थियो 10 मिनेटमा पेशेन्ट उभिएर हिँड्यो तर त्यसलाई इन्टुबेट गर्ने अवस्था बाहिरको मान्छेले फोन आएको थियो भने इन्टुबेट नै गर्नुपर्छ हामीसँग भेन्टिलेटर छैन सो त्यो मान्छेलाई के भयो प्याल्पिटेसन भइरहेको थियो एएफमा थियो त्यो पेशेन्टलाई हार्ट अट्याक जुन बेला पनि आउन सक्छ जुन बेला पनि स्ट्रोक आउन सक्छ किन यो दुईटै कुरा के हुन्छ आर्टरीहरुको ब्लकेजले हुन्छ आर्टरीहरुको ब्लकेजले हुन्छ सो मोटरको पाइपको स्पिड कम गर स्पिड बढाऊ स्पिड कम गर स्पिड बढाऊ भित्रबाट केही कचडाहरु निस्किन्छ हेर हो सिमिलरली हाम्रो पल्स रेट कम बेसी भयो भने बेसी हुने टाइममा भित्र रहेको जुन हाम्रो थ्रम्बस छ कसैले हेरेको छैन कसको कति थ्रम्बस छ त्यो थ्रम्बसहरु डिट्याच भएर चाहिँ कहीं ब्लक गराउन सक्छ दैट कैन लीड टु सीबीए दैट कैन लीड टु सीएडी है यसले चाहिँ हार्टको डिजिज पनि गराउन सक्छ स्ट्रोक पनि गराउन सक्छ सो जेनरल फिचर्स अफ हाइपरथाइरोइडिजम यसमा अकुलर फिचर्सहरु आउँछ एक्जोप्थाल्मस एक्जोप्थाल्मस भनेको आँखाको जुन यो आइबल छ त्यो अलिकति बाहिर निस्किन्छ है आँखाको आइबल बाहिर निस्किनु इज एक्जोप्थाल्मस एन्ड देन लिड ल्याग आँखाको आइलिड चाहिँ झर्छ यसरी चाहिँ झर्न सक्छ दैट इज कल्ड लिड ल्याग एन्ड देन we have behavioral disorders so behavioral issues you can say behavioral issues in hyperthyroidism the patient can present with restlessness right sir hypo में hyper तो बोल में hypo येता छ नि hypo यो उल्टो भयो यो यहाँ हुन्छ मैले यसलाई चेन्ज गरिरहेको So these are hyperthyroidism and this is hypothyroidism, right? So basal metabolic rate will be increased, sensitivity will be increased, here it will be decreased, here it will be decreased. So restlessness हुन सक्छ पेशेन्टलाई एन्जाइटी हुन सक्छ है पेशेन्टलाई एन्जाइटी हुन सक्छ and then the patient may present with hyperkinesia एकदम छटपटाउन थाल्छ है hyperkinesia the patient may present with hyperkinesia similarly in hypothyroidism what happens very important right mostly in child the patient will present with mental retardation दिमागले
कमजोर हुन सक्छ त्यो मेनली बच्चा द पेशेंट may present with somnolence. What is somnolence? Decreased sleep, right? Somnolence, decreased sleep. Then other feature is, let us talk about cardiovascular.